안녕하세요. 필립스 라이트 국제중대리가 바이올로지 멘델스 로우즈 헤라디티 오브 제네틱스 유전 법칙은 보캐블러리부터 볼게요. 지난번에는 보캐블러리가 없었는데 보캐블러리 그 예문 없이 시작하니까 좀 힘들다고 하는 분들이 있어갖고 다시 한번 맞춰봤습니다. 이 부분부터 나가도록 할게요. 해석부터 할 겁니다. 어머추어 haploid male or female germ cell. 자, 여기 보면은 어, 성숙한 mature haploid male와 female. 그러니까 성숙한 정자나 난자의 유전 세포를 얘기하는 거죠. 생식 세포가 되겠죠. gametes, gametes. 게임 뒤에 TES, gametes, 생식 세포. which another or opposite sex. which is able to unite. 그 세포들은 결합할 수 있대요. with another of the opposite sex. 반대 성별의 another 서로 다른 세포와 그러니까 난자는 정자는 난자랑 맞는 in sexual reproduction 유성 생식에서 재생산해낼 수 있다는 거죠. 서로 만나서 유성 생식. 다음 보겠습니다. relating to or denoting heritable characteristics. relating to or not 관련됐는데 denoting heritable characteristics. 헤리터블은 유전이 가능한 characteristics 특질에 관한 것을 나타낸다는 거죠. relating은 뭐뭐에 관한 것, denoting은 나타내는 것. 유전적 특질에 유전 가능한 특질에 관한 것 또는 나타내는 것. controlled by genes 뭐에 의해 유전자에 의해 조절되는 유전자가 변인 요소가 됩니다. They are not expressed only 오직 발현된대. When inherited from both parents 양쪽 부모로부터 물려받을 때만 그렇다는 거죠. 이건 뭘까요? 열성이라는 뜻이죠. 리세스, 열성. 쉽게 의역하면은 양쪽 부모 모두로부터 물려받을 때만 발현되는 유전자에 의해 조절되는 유전 가능한 특질 또는 그것을 나타내는 열성이죠. 부모로부터 물려받는
A scale diagram. 사각도표인데 that is used to predict the genotypes. 유전자형을 예측하기 위해 유전자형을 예측하기 위해 사용되는 것인데 over a particular crossover breeding experiment. 어떤 특정한 교배라든지 breeding 번식 experiment 실험을 위해 유전자형을 예측하기 위해서 사용되는 사각형 도표. 퍼넛, 스퀘어, 퍼넛이라고 하죠. 스퀘어, 퍼넛, 사각형. 사각형이라는 뜻도 있고 사각도표. 그 다음 보겠습니다. The scientific study, 과학적 연구인데 연구는 of the physiology, structure, genetics, ecology, distribution. 생리, 구조, 유전, 생태, distribution, 분포 같은. 분포랑 피지올로지 정도는 암기를 해주세요. 생리, 분포 정도는 암기 좀 해주셔야 돼요. And origin of living organisms. 그리고 생명체의 기원에 대해 of living organisms 생명체가 됩니다. living organisms. 자, 그러면 이제 본문을 보도록 할게요. 하나씩 해석할 건데 파운데이션. Long before the discovery of DNA가 발견하기 훨씬 이전에 an Austrian monk named 그레고 멘델. 그레고어 멘델이라는 이름의 오스트리아 수도사 중인가 unlocked the secret 비밀을 풀어버렸대. 동사나 of how traits are passed from parent to offspring. offspring은 자손이라는 뜻인데 성질이 어떤 특성이 부모에서 자손에게 유전되어지는지 전달되는지에 대한 비밀을 풀었다고 하죠. By carefully studying pea plants, 주의 깊게 연구함으로써 풀었는데 바로 pea plant 완두콩 식물을 연구하면서 하는. He established the fundamental principles of genetics.
그는 유전학의 근본적인 원리들을 established 세웠죠. That explain why we look like our ancestors. 왜 우리의 조상들을 닮았는지를 설명해주는 게임입니다. Analysis. Mendel's first law, the law of segregation. 멘델의 제1법칙이죠. segregation, 분리의 법칙이라는 게. States that every individual possesses two alleles for trait. 모든 개체가 하나의 형질에 대해 두 개의 대립 유전자를 가지고 two alleles. alleles가 대립 유전자. 그래서 모든 개인은 형질에 대해 두 개의 대립 유전자를 가지고 X, Y, 뭐 염색체 얘기하는 거예요. 그렇다고 명시를 했죠. 네. 그래서 이렇게 언급한 게 바로 뭐가? 멘델의 첫 번째 법칙이다. Which is separate during the formation of 이건데 우리 처음에 배웠었죠. 첫째 단어. 게미츠인데 생식세포도 생식세포. 성숙한 해플로이드, 단상의 정자나 난자 세포인데 얘네들이 결합할 수 있어요. 반대 세포와 유성생식. 그러니까 결합해서 뭔가를 이제 만들어내는 세포의 게미츠. 세포가 형성되는 거. during the formation. 생식세포가 리듬. The second law, the law of independence assortment. 두 번째 이제 법칙인데 independent assortment. 독립 법칙이 되겠네요. assortment. Suggests that the inheritance of one trait 또 시사를 한대. 두 번째 지금 말하는 한 가지 그 형질의 inheritance는 유전이 되죠. 한 성의 inheritance 유전이라는 것이 주어 does not affect 영향을 미치지 않아.
the inheritance of another. 다른 유전. 한 가지만으로는 유전이 안 된다. When a dominant allele is inheritant, allele is present. 언제냐면은 dominant allele is present. 우성의 대립 유전자가 존재할 때인데 it will mask the expression of recessive allele. 두 번째 단어는 recessive. recessive. 네. 그것은 mask, 가릴 것입니다. 발현을 가릴 것이다. 드러냄을 가린다. 열성 유전자의 대립. 열성 대립 유전자의 발현을 가릴 것이다. 숨긴다는 거죠. 우성이 잡아먹는다는 거. 우성 열성 한번 다시 볼까요? 열성. Relating to or denoting heritable characteristics. 유전 가능한 특질의 유전 가능한 특질에 대해 또는 나타내는데 controlled by genes. 유전자의 조절이 되고 that are expressed 오직 발현된 when inherited from its parent. 부모로 양쪽 부모한테 물려받을 때만 드러나는 거. 이건 한쪽 부모한테 드러나는 게 아니라 두 부모 모두 갖고 있어야지만 드러나는 게 열성이죠. 열성은 양쪽 부모로부터 모두 물려받을 때만 드러나는 게 열성이다. 우성이 발현되면은 열성은 감춰져. 근데 성질은 남아있다. 됐습니다. To predict the possible genetic outcomes of a cross. across는 교배가 가능한 교배란 뜻이 있어요. 교배가 가능한 유전적 결과를 예측하기 위해서. 여기만 보면은 뭐 가능한 유전 결과를 예측. 교배. Scientists use a tool called a scale. 퍼넷 스케일을 사용하죠. 퍼넷 스케일. 그래서 과학자들이 도구를 사용하는데 퍼넷 스퀘어라고 불린대요. These patterns of inheritance. 이런 유전의 패턴들은 a foundation of modern evolutionary biology. Biology. 제가 이제 새로운 단어 배시고 현대 진화 생물학의 토대다. 뭐가? 유전 패턴이에요.
medical research, 의학용. 유전 패턴. 유전을 알아야지 진화와 의학 연구가 이해가 된다고. 다시 볼게요. 그럼 D차. 자, D는 biology, 생물학이었는데, 그 scientific study, 과학적 연구죠. 과학적 연구, 어떤 연구가? 또 biology, 생리, structure, 구조, genetics, 유전, ecology, 생태, distribution, 분배, 분포, and origin of living organisms. 생명체의 기원에 대한 것들이 바이올로지, 생물학인 거죠. 바이올로지. 생물학. 생물학. 그래서 이런 그 현대 진화 생물학과 메디컬 리서치, 의학 연구의 토대가 되는 그런 패턴들. 유전의 패턴들이 초성이 된다. 기본이 됐어. 토대가 됐어. 인사이트 보겠습니다. Life is biological legacy. 생물학은 생명이라는 것은 생물학적 유산이다. 레거시. 유산이 된다. 물려가는 것들. Coded message from the past. 과거로부터 온 부호화된, coded, 부호화된 메시지다. 암호 메시지다. That shapes the physical reality of the future. 미래의 물리적인 실체를 형성하는 through the elegant logic of probability. probability는 확률인데 이 확률이라는 elegant logic, 우아한 논리를 통해 미래의 물리적 실체를 형성하는 과거로부터의 온 부호화된 메시지, 바로 생명이 생물학적 유산입니다. 그러니까 과거의 부호로 인해서 미래에 어떤 존재 위치를 형성하게 되는 확률이라는 우아한 논리 체계. 생명 자체가 생물학적 유산이라는 거. 과거 것들이 조합돼서 미래의 위치가 만들어집니다. 이게 다 확률적으로 그만큼 중요해요. 뭐 그런 내용이었습니다. 오늘도 이제 국제중 기초 논술 바이올로지 맨델스 로 오브 헤리디티 앤 제네틱스. 방송 여기까지 하겠습니다.